Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are fine by the grace of Almighty Allah, and I am also not bad by the grace of Almighty Allah. Welcome to everyone from Nandia Sangun Ideal Dakhil Madrasah, Sripur Gazipur, and I am here Mahbub Alam, assistant teacher in English from Nandia Sangun Ideal Dakhil Madrasah. So my dear students, you know a lot of them. In my previous classes, here I discussed lots of topics, but our today's topics is different. Our today's topics is transformation, and you know, my dear students, transformation is one of the most important item for English second paper. But in a transformation, here are lots of topics like that affirmative to negative, like that degree, voice, simple, complex, compound, etc. So my dear students, our today's topics is affirmative to negative. Affirmative to negative is one of the most important parts of transformation. And for these things, our today's topic is affirmative to negative. If we follow this class very carefully, hope you will get much benefited from this class. And if affirmative to negative, all types of problems will be solved, inshallah. So let's start our class. For the student of class 6 to 10, all the students, you need affirmative to negative, and you follow the class very carefully. So my dear students, our first rule is only or alone. My dear students, you know that only or alone is one type of word which is an affirmative. If we want to follow, if we want to transform from affirmative to negative, we have to use, there are some rules, such as in the first rules, only or alone. That means if we want to transform is a person, for a person we have to use in non-verb. Or if we want to transform from an animals or other types of things like that, materials things, here we have to use nothing but. But if we want to transform from a number, we have to use not more than or not less than. My dear student, in my previous classes here I told you that if we want to speak in English, if we want to fluently in our English, we have to always, we have to use in English, we have to speak in English, we have to write, we have to think, and all the things we have to imagine in English. But many of the students many of the students contact us for if I take the class in Bengali and English, both languages, then there would be much benefited. And from your request, now I am using both Bangla and English from this class. But I always believe in, and I always think in, if you want to develop in English, you have to imagine, you have to think, or you have to all the things in English. Otherwise, you cannot achieve in English, or you cannot get fluent in English, because it is a language. So practice more and more English. But you requested, I am using Bangla. My dear student, দেখো যদি আমরা বলছিলাম only অথবা alone কিসের মধ্যে থাকবে affirmative মানে কি হ্যাঁ বোধক affirmative বাক্যের মধ্যে কি থাকবে only অথবা alone আমরা যদি এটাকে কি করতে চাই পরিবর্তন করতে চাই affirmative কে নেগেটিভে যখন আমরা নিয়ে যাব তখন আমরা only অথবা alone এর জন্য আমরা তিন ধরনের জিনিস পেয়ে থাকি ফার্স্ট ওয়ান ব্যক্তির জন্য বস্তুর জন্য সংখ্যার জন্য যখন only অথবা alone কোনো ব্যক্তির জন্য থাকবে তো ওই বাক্যে আমরা only অথবা alone এর জায়গায় আমরা কি লিখব নান বাট লিখব যদি সেটা কোনো বস্তুর জন্য only বা alone থাকে তাহলে আমরা সেখানে কি লিখব নাথিং বাট লিখব আর যদি যেটা সংখ্যার জন্য থাকে তাহলে লিখব নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন নট মোর দেন মানে তার বেশি না নট লেস দেন মানে তার চেয়ে কম না সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট খেয়াল করে দেখো ট্রান্সফরমেশন আর কনভার্সন দুইটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে ট্রান্সফরমেশন শব্দের অর্থটা হচ্ছে আমরা কি করতে পারবো না উই ক্যান নট এক্সচেঞ্জ দ্য মিনিং উই ক্যান চেঞ্জ দ্য মিনিং আমরা বাক্যের মিনিংটা বাক্যের অর্থটা কি করতে পারবো না পরিবর্তন করতে পারবো না বাক্যের অর্থটাকে যথাযথ রেখে আমরা কি করব বাক্যটাকে পরিবর্তন করব শব্দের একটা পরিবর্তন কিন্তু অর্থের কি হবে না কোনো পরিবর্তন হবে না এটার নামই হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন তাহলে অনলি রহিম ক্যান ডু দিস কেবলমাত্র রহিমই এই কাজটা করতে পারে খেয়াল করো ডিয়ার স্টুডেন্টস হিয়ার অনলি ইজ ইউজড ফর আ পারসন পারসন মিন্স কোনো ব্যক্তির জন্য তাহলে ব্যক্তির জন্য আমরা বলছিলাম বলে আমরা অনলির জায়গায় কি লিখব নান বাট তাহলে এই যে জায়গায় এখানে অনলি লেখা আছে এখানে আমরা কি লিখব নান বাট
তাহলে তোমরা খাতা কলম নিয়ে লিখে ফেলো। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে নান বাট, নান বাট, বাকি অংশ যা আছে তাই থাকবে, টোটালি আনচেঞ্জ, এগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন হবে না। নান বাট রহিম ক্যান ডু দিস। And next sentences here you can follow. He eats only vegetables. খেয়াল করো my dear students, here vegetables is used for a কি বলা যাচ্ছিল as a materials things, এটা একটা বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। সো আমরা বলছিলাম যদি ব্যক্তির জন্য হলে নান বাট আর বস্তুর জন্য হলে কি বল নাথিং বাট বসে। তাহলে আমরা এখন কি লিখবো, হি ইটস অনলি, যেখানে লেখা আছে সেখানে আমরা লিখবো নাথিং বাট, নাথিং বাট বাকি অংশ যা আছে তা টোটালি আনচেঞ্জড। এন্ড থার্ড সেন্টেন্স ইজ হি ইজ অনলি 12, তার বয়স হচ্ছে কেবলমাত্র 12। তাহলে খেয়াল করো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে অনলিটা ব্যবহৃত হচ্ছে কিসের জন্য, সংখ্যার জন্য। সো দ্যাটস ওয়াই উই ইউজ হি ইজ নট মোর দেন, নট মোর দেন 12, অথবা নট লেস দেন। নট মোর দেন মানে তার অধিক নয়, মানে এটার চাইতে বেশি না, তার বয়স 12-র চেয়ে বেশি না, তার মানে কি 12। অথবা আমরা যদি নট লেস দেন তাহলে তার বয়স 12-র চেয়ে কম না, তার মানে কি 12। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এই তিনটা রুলস আমাদের অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ পড়তে হবে সেম একইভাবে নেগেটিভ টু অ্যাফার্মেটিভ। যদি পরীক্ষা এরকমটা আসে হি ইজ নট মোর দেন 12, তাহলে আমরা কি বলবো, ধরে নিতে হবে যে ইজ নট মোর দেন 12, এটা আছে কিসে নেগেটিভে। তাহলে এটাকে যখন আমরা অ্যাফার্মেটিভে নিয়ে যাব তখন আমরা লিখবো ইজ অনলি 12। সেম একইভাবে দ্বিতীয়টা, সেম একইভাবে প্রথমটা। এবার আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার যে রুলসটা আছে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে খেয়াল করে দেখো লেখা আছে এভরি। তাহলে এভরি একটা শব্দ, এই ওয়ার্ডটা কোন সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়, অলওয়েজ ইন এ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সেস। অ্যাফার্মেটিভ তো মানে আমরা আগে বলছিলাম হ্রাসসূচক বাক্য, মানে যেখানে আমাদের কি থাকবে, কোনো ধরনের নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকবে না। তাহলে এভরিটা বসছে কিসের জন্য, এখানে অ্যাফার্মেটিভ শব্দের জন্য। তাহলে এভরি পরিবর্তে যখন আমরা এটাকে নেগেটিভে নিয়ে যাব সেখানে আমরা লিখবো দেয়ার ইজ নো ডট ডট বাট, অথবা দেয়ার ইজ নো ডট ডট হু প্লাস ডু ডাজ ডিড। খেয়াল করো ডিয়ার স্টুডেন্ট, যখনই আমরা ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করবো প্লাস V1, এটা হচ্ছে একটা রুলস ইন গ্রামার সেন্টেন্সেস। হিয়ার যখন আমরা ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করবো তারপর আমরা অবশ্যই ভার্বের বেস ফ্রম, মানে কি মূল ফ্রম ইউজ করতে হবে। উই ক্যান নট হিয়ার ইউজ ইন এস অর ইএস অর আইএনজি অর এটসেট্রা। নেক্সট রুলস, এভরি জায়গায় যদি আমরা নু লিখি তাহলে তারপর লিখতে হবে কি আমাদের অপোজিট ওয়ার্ড, দ্যাট মিনস বিপরীত শব্দ। তাহলে আমরা যখন অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ শিখতে যাবো সেখানে দেখবো আমাদের প্রত্যেকটা বইয়ের মধ্যে কিছু বিপরীত শব্দ, অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ কিছু ওয়ার্ড দেয়া আছে। সো এট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস টাইপস অফ ওয়ার্ড এন্ড দেন উই হ্যাভ টু স্টাডি। সো এখানে দেখো একটা খুবই ওয়েল নোন, খুবই একটা ফেমিলার একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে, এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, প্রত্যেকটা মাই তার সন্তানকে ভালোবাসে। তাহলে এখন এভরি মাদার মানে কি প্রত্যেকটা মা, এটা কি বাক্য আছে, অ্যাফার্মেটিভ আছে। এটাকে যখন আমরা নেগেটিভে নিয়ে যাব তাহলে এভরি থেকে আমরা লিখতে পারি দেয়ার ইজ নো, দেয়ার ইজ নো। এবার খেয়াল করে এখানে দেয়া আছে ডট ডট, তাহলে যেখানে গ্যাপটা দেয়া আছে গ্যাপের মধ্যে এভরি জায়গায় যে শব্দটা দেয়া থাকবে, এভরি মাদার, এভরি ফাদার, এভরি ব্রাদার, এভরি সিস্টার, দিস টাইপস অফ লটস অফ ওয়ার্ড, যে ওয়ার্ডটাই থাকবে সেই ওয়ার্ডটা এখানে আমরা বসাই দেবো। তাহলে বসাই দেবো এভরি মাদার। এবার আমরা কি দিব, বাট, বাকি অংশ যা আছে তা টোটালি আনচেঞ্জ, কোনো পরিবর্তন হবে না। দ্বিতীয়টাতে দেখো যদি আমরা এইভাবে দিই তাহলে there is no mother who, এবার who দিয়ে আমরা কি করব, ডু ডাজ ডি। এবার খেয়াল করে আমরা বলছিলাম বাক্যের যদি সিম্পলি বেস ফর্ম থাকে, কোনো এসএস না থাকে, তাহলে আমরা ব্যবহার করি ডু, এসএস থাকলে ডাজ, পাস্ট টেন্স থাকলে ডিড। তাহলে এবার খেয়াল করে দেখো এখানে এস বাই এস আছে লাস্ট, তাহলে আমরা এখানে কি দিব, হু ডাজ নট, there is no mother who does not love her child। এবার দেখো যদি আমরা তৃতীয়টা দিয়ে ব্যবহার করি, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে থার্ড যে রুলসটা আমরা লিখলাম, নো প্লাস অপোজিট ওয়ার্ড, মানে নো দিয়ে তারপর একটা বিপরীত শব্দ দিতে হবে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রুলস। তাহলে নো মাদার, মানে এটির পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করলাম নো। এবার মাদার যেটা আছে তাই থাকবে, এবার হচ্ছে অপোজিট ওয়ার্ড মানে বিপরীত শব্দ। তাহলে লাভসের বিপরীত শব্দ কি, হেট। এবার খেয়াল করো লাভের সাথে কি আছে, এস আছে, তাহলে হেটের সাথে আমরা একটা এস দিয়ে দেবো। কেন, কারণ নো মাদার হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হিসেবে যদি বিবেচিত হয় তাহলে মানুষটা এস বা ইয়েস। তাহলে নো মাদার হেটস হার চাইল্ড, কোনো মাই তার সন্তানকে ঘৃণা করে না।
তার মানে কি প্রত্যেকটা মাই তার সন্তানকে ভালোবাসেন। দিস ইজ দ্য ইউনিভার্সাল ট্রুথ। এটা হচ্ছে একটা চিরন্তন সত্য। এবার দেখো তাহলে আমরা এখানে অনলি, এলোন আর এভরির যে রুলস আছে এটা আমরা এখন শেষ করব। এবার আমরা যাব পরবর্তী রুলস, যেটা হচ্ছে তৃতীয় নাম্বার রুল 3। সেখানে আমরা শিখবো যদি কোনো বাক্যের মধ্যে কি লেখা থাকে মাস্ট অথবা হ্যাভ টু অথবা হ্যাজ টু, এর পরিবর্তে আমরা যখন নেগেটিভে রূপান্তরিত করবো সেখানে আমরা লিখবো ক্যান নট বাট, ক্যান নট বাট প্লাস ভিউয়ার, অথবা ক্যান নট হেল্প, ক্যান নট হেল্প প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ভার্ব প্লাস আইএনজি কে বলা হয় জিরান্ট। আবার জিরান্ট আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দুইটা মোটামুটি সেম, কিন্তু এর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের নেক্সট কোনো একটা ক্লাসে যখন আমরা জিরান্ট, পার্টিসিপল, ইনফিনিটিভ পড়বো সেখানে আমরা এগুলো একবার এলাবোরেটলি ডিসক্রাইব করে দিব। তাহলে এবার খেয়াল করে দেখো, মাস্ট, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু থাকে কোন বাক্যে? অ্যাফার্মেটিভ বাক্যে, মানে হ্যাবোধক বাক্যে। তাহলে যদি আমরা এক্সাম্পলটা এরকম ভাবে লিখতে যাই, উই মাস্ট ডু দ্য ওয়ার্ক, আমরা অবশ্যই কাজটি করব। My dear students, look at the book very carefully. Here the word is must. আমরা জানি মাস্ট কোথায় বসে? অ্যাফার্মেটিভ বাক্যে বসে। তাহলে আমরা যখন অ্যাফার্মেটিভ লিখবো এর পরিবর্তে আমরা কি লিখবো? ক্যান নট বাট। তাহলে উই ক্যান নট বাট ডু দ্য ওয়ার্ক, আমরা কাজটা না করে পারি না, তার মানে কি আমরা অবশ্যই কাজটা করবো। আর যদি ক্যান নট বাট না দিয়ে ক্যান নট হেল্প দিতাম তাহলে আমরা এইভাবে লিখতাম, উই ক্যান নট হেল্প verb plus ing, doing the work, আমরা কাজটা না করে পারি না, তার মানে আমরা অবশ্যই কাজটা করি। 4 নম্বরে দেখো, 4 নম্বর যে রুলস আছে সেখানে থাকবে হ্যাড টু। হ্যাড টুর পরিবর্তে আমরা লিখবো কুড নট বাট অথবা কুড নট হেল্প। তাহলে কুড নট বাট প্লাস V1, আর যদি আমরা কুড নট হেল্প ইউজ করি, কুড নট হেল্প, তাহলে আমরা দিব ভার্ব প্লাস আইএনজি। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, লুক এট দ্য বোর্ড। যদি এক্সাম্পল আমরা এইভাবে দিতাম, উই হ্যাড টু গো টু দ্য মার্কেট, আমাদেরকে মার্কেটে যেতে হয়েছিল। তাহলে খেয়াল করো স্টুডেন্টস, এখানে আমরা তাহলে হ্যাড টুর পরিবর্তে আমরা কি দিব? কুড নট বাট। উই কুড নট বাট we could not but go to the market. নেক্সট দ্বিতীয়টা দেখো কি লেখা আছে, তাহলে কুড নট বাট দিলে পরে ভার্বের বেস হলো। এবার যদি আমরা কি দিই, কুড নট হেল্প ইউজ করি, তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো? উই কুড নট হেল্প গোয়িং দ্য মার্কেট, আমরা মার্কেটটাতে না গিয়ে পারিনি। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, খেয়াল করে দেখো, তাহলে আমরা বলছি হ্যাড টু দ্বারা কি করতে হয়? হ্যাড টু দ্বারা বোঝানো হচ্ছে কোনো একটা কাজ করতে হয়েছিল অতীতকালে, আর মাস্ট হ্যাভ টু মানে করতে হবে, অধিক এমফাসিস, জোর দেওয়া। ইফ উই ওয়ান্ট টু মেক সাম সেন্টেন্সেস ফ্রম দিস ওয়ার্ড, যেমন আমরা যদি হ্যাভ টু হ্যাজ টু দিয়ে লিখতে যাই, তাহলে যেমন আমি যদি বলি আমি স্কুলে যাই, আই গো টু স্কুল, আমি স্কুলে যাব মানে আমাকে যেতে হবে, তাহলে কি হবে? আই হ্যাভ টু গো টু স্কুল। ঠিক এইরকম করে তোমরা কিছু কিছু ওয়ার্ড বানিয়ে নিবা, যে আই হ্যাভ টু স্লিপ, আই হ্যাভ টু রিড, আই হ্যাভ টু গেট এ প্লাস ইন দ্য এক্সাম, আমাকে পরীক্ষায় এ প্লাস পেতেই হবে। তাহলে এইভাবে যদি দাও তাহলে তুমি কি করতে পারবে? তুমি ইউ ক্যান মেক আ লটস অফ সেন্টেন্স ফ্রম দিস ওয়ার্ড, ফ্রম দিস ক্লু। আবার যখন হ্যাড টু মানে কি করতে হয়েছিল, তাহলে আমরা বলতে পারি আই হ্যাড টু গো টু মার্কেট, আই হ্যাড টু রাইট এ লেটার, আই হ্যাড টু ইট, আই হ্যাড টু স্লিপ, আই হ্যাড টু প্লে, আমাকে খেলতে হয়েছিল। আর যখন এগুলোকে আমরা অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভে নিয়ে যাব তখন আমরা হ্যাড টুর পরিবর্তে কুড নট বাট আর মাস্ট হ্যাভ টুর পরিবর্তে ক্যান নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প ইউজ করব। এবার দেখো তার পরবর্তী যে রুলসটা আছে সেই রুলসটা হচ্ছে রুল 5। সেখানে আমরা শিখবো আরেকটা নতুন রুলস। দেখো রুলস 5, এখানে আমরা শিখবো বোথ ডট ডট এন্ড, তার মনে রাখবো যেখানে আমরা বোথ বসাবো সেখানে আমরা বসাবো নট অনলি, যখন আমরা নেগেটিভে রূপান্তরিত করব, আর এন্ডের জায়গায় আমরা লিখবো বাট অলসো। তাহলে বোথ ডট ডট এন্ড, তাহলে আমরা লিখবো নট অনলি বাট অলসো।
অথবা শুধু যদি বাক্যের মধ্যে and লেখা থাকে সেখানে আমরা লিখব not only but also, not only dot dot but also. এবার আমরা एग्जांपल নাম্বার 1, both Rohim and Karim can play cricket. মানে হলো both Rohim and Karim, রহিম এবং করিম উভয় কি করতে পারে, ক্যান প্লে ক্রিকেট, তারা উভয় ক্রিকেট খেলতে পারে। তাহলে এবার খেয়াল করে দেখো, জাস্ট আমরা বলছিলাম both dot dot at কোন সেন্টেন্সে বসে, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে বসে। if we want to transfer from affirmative to negative we have to use not only instead of both. both এর জায়গায় আমরা কি বসাই দেব, not only Rohim but also Karim, and এর জায়গায় but also Karim can play cricket. এবার দেখো শুধু যদি বাক্যের মধ্যে and লেখা থাকে সেই জায়গায় আমরা কি করব, যদি এরকমটা থাকতো সাপোজ রহিম and Karim can play cricket, তাহলে আমরা এটাকে নেগেটিভে কিভাবে নিয়ে যাব, সেম একইভাবে not only Rohim but also Karim can play cricket. খেয়াল করো, এটা হচ্ছে আমাদের রুলস 5। এবার যদি আমরা যাই রুল 6, সেখানে আমরা কি দেখব, s dot dot s প্রথম s এর জায়গায় দিব আমরা not less, দ্বিতীয় s এর জায়গায় লিখব আমরা than। প্রথম s এর জায়গায় নেগেটিভ করার জন্য not less, দ্বিতীয় s এর জায়গায় হচ্ছে than। যেমন আমরা যদি বলি he is as strong as a lion, তাহলে আমরা এটাকে যখন আমরা কিসে নিয়ে যাব, নেগেটিভ করতে যাব, তখন আমরা লিখব প্রথম s এর জন্য not less, দ্বিতীয় s এর জন্য than। তাহলে he is not less strong than a lion. My dear students, খেয়াল করো, আমরা আগেই বলছি যে আমাদের পরীক্ষা শুধু অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ না, নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভ আসতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, এইভাবে উত্তরগুলো আমাদের করে যেতে হবে। তাহলে আমরা যদি s dot dot s থাকে তাহলে আমরা নেগেটিভ করার জন্য প্রথম s এর জায়গায় not less, দ্বিতীয় s এর জায়গায় আমরা লিখব কি, then। যেমন he is as strong as a lion, এটাকে যখন আমরা নেগেটিভ করব তখন he is not less strong than a lion। আর উপরে একটা হচ্ছে both dot dot and, both এর জায়গায় আমরা লিখব কি not only, and এর জায়গায় but also। আর শুধু যদি বাক্যে and থাকে সেখানে আমরা not only but also দিয়ে আমরা অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভে রূপান্তরিত করতে পারি। এবার দেখো তার পরবর্তী রুলস 7, সেখানে আমরা অনেকটা রুলস শিখব। ওকে, দেখো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, রুল 7 এখানে কি বলা হচ্ছে, যদি কোনো বাক্যের মধ্যে সামটাইমস লেখা থাকে এর পরিবর্তে আমরা নেগেটিভ করার জন্য লিখব not always। সামটাইমস মানে যেটাকে বলা হয় কি মাঝে মাঝে, আর অলওয়েজ মানে কি সর্বদা। not always মানে সর্বদা না। এক্সাম্পল যখন আমরা করব তাহলে আমরা লিখব the rich are sometimes happy, the rich are sometimes happy। তাহলে এখানে আমরা কি আছে, sometimes লেখা আছে। আমরা আগে বলছিলাম sometimes is a word is used in an affirmative sentence, but if we want to transform from affirmative to negative we have to use not always instead of in the place of sometimes। মানে sometimes এর যেখানে লেখা আছে সেখানে আমরা কি লিখব, not always লিখব। তাহলে the rich are not always happy। My dear student, যখন আমরা রাইট ফর্ম ভার্ব শিখছিলাম সেখানে বলছিলাম the rich is a word of adjective, but when we use in দেখে আর্টিকেল দিয়ে যখন কি থাকবে, রিচ অ্যাডজেক্টিভের উপর আর্টিকেল বসে তখন সেটাকে সিঙ্গুলার বসে সেটাকে প্লুরাল হিসেবে ভাবা হয়। এটা সমগ্র ধ্বনি শ্রেণীকে বোঝানো হচ্ছে, যে এই জন্য এখানে রাইট ফর্ম ভার্ব হিসেবে কি বসছে, আর ব্যবহৃত হচ্ছে। the rich are sometimes happy, তাহলে the rich are not always happy। এটা হচ্ছে এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স।
এবার হচ্ছে নেক্সট রুলস 8। এখানে আমরা শিখবো যদি কোনো বাক্যের মধ্যে অলওয়েজ লেখা থাকে, অলওয়েজ মানে সর্বদা, এর পরিবর্তে আমরা কি লিখব? নেভার। নেভার প্লাস অপোজিট ওয়ার্ড। যেমন হি ইজ অলওয়েজ পাংচুয়াল, সে হচ্ছে সর্বদা সময় মিশ্র। আমরা লিখবো হি ইজ নেভার পাংচুয়াল। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে লেট। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, যখনই আমরা অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভে ট্রান্সফর্ম করতে যাব, সেখানে উই হ্যাভ টু মাস্ট মেমোরাইজ সাম অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ ওয়ার্ড। দ্যাট মিনস কিছু বিপরীত শব্দ আমাদেরকে শিখে নিতে হবে। আর যে কোনো বইয়ের মধ্যে শুরুতে কি থাকে, কিছু ওয়ার্ড দেওয়া থাকে, সেখান থেকে আমরা ওয়ার্ডগুলোকে পড়ে নিব। এবার দেখো হচ্ছে রুলস 9। এখানে একটা রুলস হচ্ছে, আমরা এতক্ষণ যেগুলো পড়ছিলাম এটা আর একটু ঠিক একই ধরনের বাট একটু ব্যতিক্রম। সেখানে থাকবে কি তোমার লিটল, মাছ অথবা লিটল। যদি কোনো বাক্যের মধ্যে কি থাকে, মাছ অথবা লিটল থাকে, সেখানে আমরা কি বসাবো? যদি প্রথমত থাকে দেখো মেনি। মেনি শব্দটা হচ্ছে কাউন্টেবল, মানে যেটা কি করা যায়, গণনা করা যায়। তাহলে মেনির পরিবর্তে আমরা লিখবো নট মাচ। খেয়াল করো ডিয়ার স্টুডেন্ট, নট আ ফিউ। আর যদি বাক্যের মধ্যে লেখাই থাকে ফিউ, সেখানে আমরা লিখবো নট মেনি। এই দুইটাকে বিবেচনা করা হয় কাউন্টেবল। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, নিশ্চয়ই আমরা জানি কাউন্টেবল মানে কি, যেগুলোকে আমরা সাধারণত কি করে থাকি, গণনা করে থাকি বা গণনা করে প্রকাশ করে থাকি। তাহলে যদি কোনো বাক্যের মধ্যে মেনি লেখা থাকে, সেখানে আমরা লিখবো নট এ ফিউ, আর ফিউ লেখা থাকলে নট মেনি। আর যদি বাক্যের মধ্যে কি লেখা থাকে, বাক্যটা যদি থাকে এইভাবে লিটল, সেখানে আমরা লিখবো নট মাচ, নেগেটিভ করার জন্য। আর যদি বাক্যের মধ্যে লেখা থাকে মাচ, সেখানে আমরা লিখবো নট আ লিটল। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, এই দুইটা শব্দকে বিবেচনা করা হয় আনকাউন্টেবল হিসেবে। তাহলে যখন আমরা কি কাউন্টেবল হিসেবে বিবেচনা করবো, তখন আমরা লিখবো মেনি, আর মেনির পরিবর্তে লিখবো নট আ ফিউ। আর যদি বাক্যের মধ্যে লেখা থাকে ফিউ, তাহলে আমরা লিখবো নট মেনি। এই দুটো হচ্ছে কাউন্টেবল, মানে গণনা করি সাধারণত। আর লিটল, যদি তোমার বাক্যের মধ্যে কি থাকে, লিটল শব্দটা থাকে, উই হ্যাভ টু ইউজ নট মাচ in the place of little when we want to transform affirmative to negative. Like that, if the sentences here is much is used, we have to use not a little in the place of much when you want to transform affirmative to negative. First two is counted as a countable noun, and second two is counted as a uncountable noun. এই দুটার এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি এই পাশে। খেয়াল করে দেখো, আমরা যদি উপরে দুটা এক্সাম্পল আমরা মুছে ফেলি, তাহলে আমরা এখানে মেনি আর লিটলের এক্সাম্পলটা আমরা দিতে পারবো। খেয়াল করে দেখো, তাহলে যে মেনি দিয়ে আমরা যদি এইভাবে এক্সাম্পলটা দিই, নয়ের এক্সাম্পলটা এখানে দেওয়া হচ্ছে, এভাবে একটু খেয়াল করো যে স্টুডেন্টস। প্রথমটা যে আই হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস, আমার অনেক বন্ধু আছে, মেনি ফ্রেন্ডস। এটাকে যদি আমরা নেগেটিভ করতে যাই, তাহলে খেয়াল করে দেখো মেনি আছে, তাহলে আমরা কি লিখবো নট এ ফিউ। তাহলে আই হ্যাভ নট আ ফিউ ফ্রেন্ডস, আমার অল্প বন্ধু নেই, তার মানে কি আমার অনেক বন্ধু আছে। আর দ্বিতীয়টা দিয়ে যদি আমরা এক্সাম্পল লিখতে চাই, তাহলে দ্বিতীয় এক্সাম্পলটা যদি আমরা এইভাবে দেই, দ্য জার হ্যাজ লিটল ওয়াটার, মানে পাত্রটার মধ্যে অল্প পরিমাণ পানি আছে। এবার খেয়াল করে দেখো, আমরা পানি কখনো সাধারণত কি করি না, কাউন্ট করি না। এটা কি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আনকাউন্টেবল নাউন হিসেবে। তাহলে আমরা এটা এভাবে দিতে পারি, দ্য জার হ্যাজ নট মাচ ওয়াটার, পাত্রটার মধ্যে কি নাই, বেশি পরিমাণ পানি নেই, তার মানে কি আছে, পানিটা অল্প পরিমাণে আছে। খেয়াল করো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এবার যদি এখানে মেনি না থাকে, কি থাকতো, ফিউ থাকতো, আমরা লিখতাম নট মেনি। ঠিক একইভাবে এখানে লিটল না লেখা, যদি মাস লেখা থাকতো, আমরা কি লিখতাম, নট আ লিটল। তাহলে
I have many friends, I have not a few friends. The jar has little water, the jar has not much water. এটা হচ্ছে আমাদের রুলস 9। তার পরবর্তী যে রুলসটা আছে এটা খেয়াল করে দেখো। তার পরবর্তীতে রুলস হচ্ছে রুলস 10। সেখানে আমরা শিখব আরেকটা রুলস 10। এখানে বলা হচ্ছে আমাদের আগে কি করতে হবে, মূল বাক্য যেটা থাকবে, মূল বাক্য প্লাস নট। মূল বাক্য প্লাস নট বলতে বোঝানো হচ্ছে মূল বাক্যের অক্সিলারি ভার্ব যেটা ইউজ করা হবে, মূল বাক্যের অক্সিলারি প্লাস নট প্লাস অপোজিট ওয়ার্ড আমাদের ইউজ করতে হবে। যেমন আমরা যদি বলি হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, সে হয় আমার বন্ধু। তাহলে এই বাক্যটাকে যখন আমরা নেগেটিভে নিয়ে যাব, হি ইজ নট মাই ফো অর এনিমি। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, খেয়াল করে দেখো, এখানে ফ্রেন্ড হচ্ছে বন্ধু, আর বন্ধুর বিপরীত শব্দটা হচ্ছে শত্রু। তাহলে হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, সে হয় আমার বন্ধু। তাহলে হি ইজ নট মাই ফো অর এনিমি। ফো মানে শত্রু, এনিমি মানে কি শত্রু। তাহলে সে হয় আমার বন্ধু মানে হচ্ছে সে আমার শত্রু না, তার মানে কি সে আমার বন্ধু। এইটার জন্য আমাদের কি করতে হচ্ছে, আমরা যে হচ্ছে মূল বাক্যের অক্সিলারি প্লাস নট। তাহলে ইজটা হচ্ছে একটা অক্সিলারি ভার্ব, সেখানে আমরা কি দিয়ে দিলাম, এখানে একটা নট দিয়ে দিলাম। আর যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকে সেখানে আমরা কি করব, ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করব, তারপর আমরা নট দিয়ে বাক্যটাকে কি করব, নেগেটিভে রূপান্তরিত করব। আর যদি এরকমটা থাকে, দ্বিতীয় 11 নম্বর যে রুলসটা ছিল, সুপারলেটিভ টু পজিটিভ। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, খেয়াল করে দেখো, প্রত্যেকটা সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে বিবেচনা করা হয় অ্যাজ আ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, আর প্রত্যেকটা পজিটিভ ডিগ্রিকে বিবেচনা করা হয় অ্যাজ আ নেগেটিভ সেন্টেন্স। যেরকম হি ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দিস ক্লাস। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, খেয়াল করে দেখো, দি প্লাস সুপারলেটিভ, তাহলে এটা কোন ডিগ্রি আছে, সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে। এটাকে যদি আমরা পজিটিভে নিয়ে যাই, তাহলে আমরা লিখব নো আদার বয় ইন দিস ক্লাস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ হি। এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারতেছো যে আমরা কিভাবে হঠাৎ করে সুপারলেটিভকে পজিটিভে রূপান্তরিত করলাম। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইফ ইউ followed our classes regularly, তোমরা যদি আমাদের ক্লাসগুলোকে নিয়মিতভাবে দেখে থাকো, in my previous classes here I elaborately discusses about degree. What is degree, what are the types of degree, what are the rules of degree, no other দিয়ে একটা রুলস হয়, ভেরি ফিউ দিয়ে রুলস হয়। যখন পজিটিভ বা ডিগ্রি না, যদি কোনো বাক্যকে সুপারলেটিভে রূপান্তরিত করা না যায়, সেটাকে কিভাবে করতে হয়, সবগুলো জিনিস আমি এলাবোরেটলি ডিসকাস করেছি ইন মাই প্রিভিয়াস ক্লাসেস। সো যেহেতু আমাদের ইউটিউবের মধ্যে ক্লাসগুলো বা ফেসবুক পেজে ক্লাসগুলো দেওয়া আছে, তোমরা প্লিজ ওখান থেকে ডিগ্রি রুলসগুলো দেখে নিবে। ওখানে স্পষ্ট ভাষায় ডিগ্রি মোটামুটি 2টা বা 2.5টা, যেটাকে বলা হয় 2.5টা রুলস আছে। সেই রুলসটি দেখলে তোমাদের কাছে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সেখানে আমি ডেসক্রাইবলি বলে দিচ্ছি। আর আজকে যেহেতু আমরা আরেকটা টপিকস নিয়ে আলোচনা করতেছি, সো হিয়ার আমি ডিগ্রি আর এখানে নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। তো সেখানে আমরা বলেছিলাম যদি দি প্লাস সুপারলেটিভ থাকে তাহলে আমরা পজিটিভ করব নো আদার দিয়ে। আর এই সুপারলেটিভ ডিগ্রিটার নাম হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ, আর পজিটিভ ডিগ্রিটার নাম হচ্ছে নেগেটিভ। এবার হচ্ছে সর্বশেষ যেটা, যদি কোনো বাক্যকে কি না করা যায়, সরাসরিভাবে নেগেটিভ করা না যায়, সেটাকে আমরা কিভাবে নেগেটিভ নিব। যেরকম আমরা যদি বলি হেলথ ইজ ওয়েলথ, অথবা হেলথ ইজ ওয়েলথ, স্বাস্থ্যই সম্পদ, এই ধরনের বাক্য যখন থাকবে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এটাকে নেগেটিভে রূপান্তরিত করব। সেক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে আমরা এই ধরনের বাক্যগুলোকে সরাসরি ইন্টারোগেটিভ মানে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করে ফেলবো। যেরকম ইজন্ট হেলথ ওয়েলথ, ইজ ওয়েলথ। খেয়াল করো, এটাই হচ্ছে আমাদের ক্লুটা। যখন আমরা কি করা যাবে না, কোনো বাক্যগুলোতে কিসে রূপান্তরিত করা যাবে না, সরাসরি নেগেটিভ করা যাবে না, সেই বাক্যগুলোকে আমরা কি করব, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ বাক্যে রূপান্তরিত করব। আর এটাই হচ্ছে কি আমাদের রুলসটা। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, হোপ all of you are much benefited from this class.
who are regularly followed our classes. So my dear student, you know very well that now is a critical pandemic situation of COVID-19 situation, and that's why all the education institution is remain closed last few days, last few months. গত কয়েক মাস থেকে বন্ধ চলে আসতেছে, বাট উই হ্যাভ টু স্টাডি, উই হ্যাভ টু স্মুথ ওয়ে ইন আওয়ার স্টাডিজ। আমাদেরকে রেগুলার নিয়মিতভাবে আমাদের পড়াশোনার প্রতি গতিশীল হতে হবে, আমাদের পড়াশোনাটাকে নিয়মিতভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই চেষ্টাগুলো অব্যাহত আছে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, অলওয়েজ বি কিপ এন্ড সেফ এন্ড সাউন্ড, সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করবে, যত সম্ভব বাড়িতে থাকার চেষ্টা করবে, আর বাড়ি থেকে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করবো, আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার বিষয় সচেষ্ট হবে। ওকে, নো মোর টুডে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।